हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो छोकराओ आज आ लेक्चरनी अंदर 15मो क्वेश्चन थी स्टार्ट करशू। ते पहला आपणे क्वेश्चन नंबर 14 सुधी कम्प्लीट करेलू। ओके, तो बैक टू बैक मैं तमने बधा ज क्वेश्चन अहींया कम्प्लीट करावीश। ओके, जेटला पण बुक्स में छे ते, अने त्यारबाद आपणे नेक्स्ट मंथनी अंदर पेपर पण स्टार्ट करशू। ओके, चलो तो स्टार्ट करिए छे क्वेश्चन नंबर 15। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 15 में तमने शू आपवामां आवेलुं छे ते तो नीचेनी माहिती परथी शू गणवानुं छे? समतूत बिंदु गणवानुं छे, पीवी गुणोत्तर गणवानो छे, अंदाजित वेचाणे नफो अने 100% उत्पादन शक्तिए नफो शोधवानो छे। ओके, 4 वस्तु शोधवा आपेलुं छे। हवे जो सौथी पहला तो क्वेश्चन ની અંદર पर्सेंटेज જોઈને અડધા છોકરાઓ તો ગભરાઈ જાય। 10-11 વર્ષ દરમિયાન તમને અંદાજિત વેચાણ જે આપેલું છે તે 80,000 આપેલું છે, પરંતુ 80% શક્તિ એ જ છે, એટલે કે તમે ખાલી 80% કામ જ કરો છો ને 80,000 વેચાણ કરો છો। પ્રત્યક્ષ માલ સામાન, પ્રત્યક્ષ મજૂરી, કારખાના ખર્ચ આ બધું છે ને વેચાણના છે। જો વેચાણના 40%, વેચાણના 20%, કારખાનાના ચલિત ખર્ચા વેચાણના 10%, વહીવટી ચલિત ખર્ચા વેચાણના 5%। બરાબર, વેચાણ તો બધું વેચાણ વેચાણ પર જ છે ને, અને બધા ચલિત ખર્ચ છે। જો આપણ પ્રત્યક્ષ લખેલું એટલે ચલિત જ કહેવાય। પ્રત્યક્ષ માલ સામાન, પ્રત્યક્ષ મજૂરી ઓલવેઝ ચલિત હોય, અને અહીંયા તો ચલિત લખેલું જ છે, આ પણ ચલિત લખેલું છે, એટલે તમને ખબર છે કુલ ચલિત ખર્ચા કેટલા થઈ જાય અહીંયા? તો જો આ 40% એટલે 40, પછી આ 20%, 20, 10 અને 5, 40, 20, 10 અને 5, 40, 20, 10 અને 5, टोटल 75% तमारा चलित खर्चा है ने 75% कोना? तो वेचाणना। वेचाणना 75% तमे जो करशो तो तमने चलित खर्च मळशे। आनु कहेवुं आम छे। एटले जो चलित खर्च 75% होय ने छोकराओ, तो पीवी गुणोत्तर खबर केटला टका थाय? पीवी गुणोत्तर केटला टका थाय? पीवी गुणोत्तर खबर है केटला टका थाय? चलित खर्च 75%, तो पीवी गुणोत्तर 25% थाय। बराबर, 100 मांथी तमारा 75% जे छे ने ए चलित खर्चा छे, एनो मतलब तमारो 25% जे छे ने ए पीवी गुणोत्तर छे। हवे याद करो, पहली वस्तु शुं पूछ्युं छे? समतूत बिंदु पूछ्युं छे ने, तो समतूत बिंदुनुं सूत्र शुं आवे? समतूत बिंदुनुं सूत्र शुं आवशे? स्थिर खर्चा भाग्या पीवी गुणोत्तर। स्थिर खर्च केटला है? तो 10,000। पीवी गुणोत्तर केटला है? 25%। तो 10,000 ना 25% करो, केटला आवशे? 40,000 रुपया। 40,000 रुपया आ तमारू समतूत बिंदु थई। कम्प्लीट, सिंपल हतुं। पीवी गुणोत्तर शोधवानुं छे। अरे ए तो शोधाई गयो ने, आ रह्यो पीवी गुणोत्तर बीजा नंबर पर तो शोधाई गयो, थई गयो। एटले बीजो पहला शोधवानुं तो पीवी गुणोत्तर पहला शोधशुं, पछी समतूत बिंदु शोधाशे। डायरेक्ट केवी रीते पीवी गुणोत्तर शोधाय? मतलब समतूत बिंदु डायरेक्ट केवी रीते शोधाय? पहला पीवी गुणोत्तर आव्यो। जो हवे कीधुं छे अंदाजित वेचाणे नफो, तो अंदाजित वेचाणे नफो केटलो थशे? 80,000। तो जो एना माटे तमारी पासे बे सूत्र छे। एक तो तमारी पासे जरूरी वेचाणनुं सूत्र छे। ओके, तमारी पासे जरूरी वेचाणनुं सूत्र छे। शुं छे सूत्र? स्थिर खर्चा वत्ता नफो भाग्या पीवी गुणोत्तर। ओके, केटलुं वेचाण करीए छे आपणे? 80,000। तो 80,000 નું વેચાણ કરો છો તો એમાં સ્થિર ખર્ચ તો તમારી પાસે 10,000 છે, તમને નફો શોધવાનો છે, નફો શોધી નાખશું। પીવી ગુણોત્તર કેટલો આવ્યો? 25%। तो आ 25% सामे जाए तो 80,000 ना 25% करशुं तो केटला आवशे? 20,000 आवशे। 20,000 अने पेला 10,000 सामेथी माइनस करशो तो बोलो नफो केटलो आवशे? आवशे 10,000। क्लियर?
હવે તમારે આ રીતના ઈચ્છા નથી તો આ રીતના પણ કરી શકો. વેચાણ કેટલું હતું સર? 80,000. સર ચલિત ખર્ચ તો દાખલામાં આપી જ દીધેલા હતા ને બધા. ચલિત ખર્ચ જો જાણી જોઈને તમને છે ને એટલા બધા ટકા આપવાની કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરવાની કોશિશ કરી. વેચાણના 40%, વેચાણના 20%, વેચાણના 10%, બધું વેચાણના જ છે ને બધા ચલિત ખર્ચ જ છે. તો 75% તો ચલિત ખર્ચ જ થાય છે ને. તો આમાં 75% ચલિત ખર્ચ થાય છે એટલે કેટલો આવશે? 60,000. તો બૈચા કેટલા? 20,000. આ શું આવશે? ફાળો. એમાંથી શું બાદ કરવાનું? સ્થિર ખર્ચા. સ્થિર ખર્ચ કેટલા? 10,000. ને 10,000 બાદ કરશો એટલે કેટલા આવશે? 10,000. કેટલા આવશે? નફો. જો કમ્પ્લીટ એકદમ પરફેક્ટલી બંને રીતે જવાબ સરખા જ આવે. મેથડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સૂત્ર તો તમને ખબર જ છે. મેં યાદ કરવાની ટ્રીક પણ બતાવેલી છે સ્ટાર્ટિંગના વિડીયોની અંદર. ચાલો, 100% ઉત્પાદન શક્તિ એ નફો. 100% ઉત્પાદન શક્તિ તો ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે 100% ઉત્પાદન શક્તિ આપણે કેટલું કામ કરશું. તો 80% એ 80,000 કામ થાય છે. કેટલું? 80% એ 80,000 કામ થાય છે. જો 80% એ આપણું વેચાણ કેટલું છે? 80,000. તો 100% એ વેચાણ કેટલું થાય? એક જ વસ્તુ છે. 80,000 ભાગ્યા 80% કરી દેવાના એટલે તમને 100%ની કિંમત મળી જાય. કેટલી આવશે? 1 લાખ. જોવાની પણ જરૂર નહીં પડવી જોઈએ. બરાબર. 80 એ 80,000 તો 100 એ 1 લાખ જ આવવાના ને. બરાબર. હવે આ 1 લાખ પર આપણે કેટલો નફો થશે ને તે જોવાનું છે. બરાબર. તો પાછું તમે જરૂરી વેચાણનું જો સૂત્ર મારવું હોય તો સૂત્રથી પણ કામ થાય છે. સ્થિર ખર્ચ પ્લસ નફો ભાગ્યા પીવી ગુણોત્તર. તમે 1 લાખ રૂપિયાનું વેચાણ કરવાના. સ્થિર ખર્ચ તમારો 10,000 હતો. નફો તમારે શોધવાનો છે. પીવી ગુણોત્તર તમારો 25%. આ 25% સામે જાય તો 1 લાખના 25% એટલે 25,000. એમાંથી 10,000 બાદ કરી દો એટલે તમારો નફો આવી જાય અને નફો તમારો આવશે 15,000. ઓકે. વેચાણ તમે આ રીતના પણ કરી શકશો. વેચાણમાંથી ચલિત ખર્ચ બાદ કરો, ફાળો આવશે. ફાળો પછી સ્થિર ખર્ચ બાદ કરો તો પણ તમારો જવાબ સરખો જ આવશે. ક્લિયર? તો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હતો. તો આઈ હોપ કે તમને હવે ધીરે ધીરે આ ચેપ્ટરના દાખલા હવે આવડતા થઈ જવા જોઈએ. આપણે એમ તો બધા જ દાખલા તમારે કરવાના જ છે અહીંયા. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. બ. એ જ ક્વેશ્ચનની અંદર બ છે. વેચાણ કિંમત 60 રૂપિયા છે ને ચલિત ખર્ચ 36 રૂપિયા છે. એટલે 60માંથી 36 બાદ કરે તો ફાળો મળી જાય. ઓકે, તો જો તમને ફાળો શોધવો હોય તો વેચાણ કિંમત માઇનસ ચલિત ખર્ચા. 60માંથી 36 રૂપિયા બાદ કરે ને એટલે 60માંથી 36 બાદ કેટલા આવ્યા? 24 રૂપિયા તમારો ફાળો થઈ. હવે તમને એમ કહે છે કે સ્થિર ખર્ચ કેટલા છે? 1,80,000. તો પહેલા એમ કહે છે 1,08,000 નફો કમાવા માટે વેચાણ શોધો. તો એનો મતલબ શું? જરૂરી વેચાણનું સૂત્ર મૂકી દો. શું આવશે? સ્થિર ખર્ચા વત્તા નફો ભાગ્યા શું આવશે? ફાળો. કેમ ફાળો? તમને જો અહીંયા વેચાણ એકમમાં જ મળશે કારણ કે તમારી પાસે ફાળો એકમ દીઠ છે. એકમ દીઠ ફાળો હોય એટલે તમને એકમ જ મળે. બરાબર ને? તો સ્થિર ખર્ચ કેટલો છે તમારી પાસે? 1,80,000. તો 1,80,000 તમારી નફાની જરૂરિયાત કેટલી છે? 1,08,000. 1,08,000. તો તમારે ફાળો કેટલો જોઈતો હતો? 24 રૂપિયા. એક એકમના 24 રૂપિયા ફાળો. તો 1,80,000 વત્તા 1,08,000 ભાગ્યા 24. તમારે 12,000 એકમ વેચવા પડશે ત્યારે તમારો નફો થશે. ચલો બીજો પોઈન્ટ. બીજો પોઈન્ટમાં શું કીધું છે? 1,08,000ની ખોટ કરવાની છે છોકરાઓ. ચલો, જરૂરી વેચાણ શું આવશે? સ્થિર ખર્ચા વત્તાના જગ્યાએ શું આવશે? માઇનસ. ખોટ આવશે ને. હવે
ખોટ છે એટલે ફાળો. તો 1,80,000 સ્થિર ખર્ચ માઇનસ ખોટ 1,08,000 ભાગ્યા ફાળો કેટલા 24. તો 1,80,000 માઇનસ 1,08,000 ભાગ્યા 24 કરી દો. જો આવી ગયો 3,000. 3,000 એકમ જરૂર લખજો. એકમ આટલા એકમ વેચશો તો ખોટ થશે તમને 1,08,000 થઈ ગયું. ચાલો ત્રીજા પોઈન્ટમાં એમ કીધું છે કે એકમ દીઠ 8 રૂપિયાનો નફો જોઈતો છે. પાછું એ જ જરૂરી વેચાણ શું આવશે? સ્થિર ખર્ચા વત્તા નફો ભાગ્યા ફાળો. સ્થિર ખર્ચ કેટલા હતા? 1,08,000. ફાળો કેટલો છે? 24 રૂપિયા. હવે જો છોકરાઓ અહીંયા ધ્યાનથી સમજજો, તમને અહીંયા નફો જે આપેલો છે ને એ એકમ દીઠ આપેલો છે. તમને નફો જે આપેલો છે દાખલામાં એકમ દીઠ આપેલો છે, અને ઉપર જે નફો આપેલો 1,08,000 એ કુલ હતો, એટલે અહીંયા એક એકમનો નફો આપેલો છે. તો એક એકમનો નફો જો 8 રૂપિયા હોય તો કુલ નફો કેટલો થાય? તો 8x થાય. તો અહીંયા x મૂકી દેવાનો, કારણ કે એકમ તો શોધવાના છે ને આપણે. જે એકમ શોધવાના છે એ એકમ પર જ 8 રૂપિયા નફો જોઈએ છે. તો 8x થશે ને અહીંયા 8 થશે. એટલે હવે આ સામે જશે તો 24 ગુણ્યા x એટલે 24x થશે, અને આ 8 સામે જશે તો 8x માઇનસ થશે, એટલે 1,80,000 કેટલા આવશે? અહીંયા 16x બરાબર 1,80,000. એક્સની કિંમત આવશે 1,80,000 ભાગ્યા 16, એટલે તમારા આન્સરમાં 1,80,000 ભાગ્યા 16 કરશો ને એટલે 11,250 આવશે. એટલે તમે 11,250 એકમ વેચશો ત્યારે તમને આટલા રૂપિયા શું થશે? નફો થશે. કેટલો? એકમ દીઠ 8 રૂપિયા. કેટલો? એકમ દીઠ 8 રૂપિયા નફો થશે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. તો આગળ વધીએ તો દેખો, જો બીજા ટોપિકમાં એમ પૂછ્યું છે કે તમને 8 રૂપિયાની એકમ દીઠ ખોટ કરવાની છે. પહેલામાં નફો હતો, હવે આમાં ખોટ થઈ ગઈ, તો પાછું તમારે એ જ કામ કરવાનું રહેશે. જરૂરી વેચાણ શું આવશે? સ્થિર ખર્ચા માઇનસ ખોટ. અહીંયા શું આવશે? ફાળો. સ્થિર ખર્ચ કેટલા છે? 1,80,000 માઇનસ ખોટ કેટલી છે? 8x. કેમ? એકમ દીઠ છે ને એટલે 8x કરી દેવાના, અને x અહીંયા મૂકી દેવાના એટલે 24. આ 24 સામે જાય એટલે શું થાય? ગુણાકાર. 24x અને વત્તા 8x એટલે અહીંયા કેટલા આવશે? 1,80,000. 1,80,000 ને અહીંયા ટોટલ કરશો એટલે 32x, એટલે અહીંયા આવશે 1,80,000. એટલે x બરાબર 1,80,000 ના છેદમાં 32. એક્સની કિંમત 1,80,000 ભાગ્યા 32 કેટલા આવશે? 5,625. આટલા એકમ વેચશું તો આપણે 8 રૂપિયાની ખોટ થશે. એક એકમ પર 8 રૂપિયાની ખોટ થશે. ઓકે, એક એકમ પર કેટલા રૂપિયાની ખોટ થશે? 8 રૂપિયાની. ક્લિયર? ચાલો, તો આ રીતના તમારે અહીંયા ફિનિશ કરવાનો છે તમારો ક્વેશ્ચન. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. તો નેક્સ્ટ ટોપિક પર તમને અહીંયા પૂછવામાં આવેલું છે 16મો દાખલો. તો જો દાખલો નંબર 16ની અંદર શું પૂછેલું છે? તો રાહુલ જાન્યુઆરી માસના વેચાણના 20% નુકસાન થાય છે, જ્યારે ફેબ્રુઆરી માસમાં વેચાણ જાન્યુઆરી કરતાં બમણું થાય છે, અને નફો 5% થાય છે. વેચાણ નફો 5% થાય છે. માર્ચ માસનું વેચાણ ફેબ્રુઆરી માસ કરતાં બમણું થાય છે, જે 4 લાખ છે, અને નફો કેટલો થાય છે? 70,000 થાય છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે અને બહુ સારો એવો ક્વેશ્ચન છે. સિમ્પલ પણ છે, બસ ખાલી કન્ફ્યુઝ કરવાની કોશિશ કરેલી છે. ઓકે, જો સૌથી પહેલાં છોકરાઓ તમને અહીંયા કેટલા મહિના આપેલા છે તે લખી દો. જાન્યુઆરી માસ આપેલું છે, ઓકે આપેલું છે. પછી જાન્યુઆરી પછી ફેબ્રુઆરી આપેલું છે, અને ફેબ્રુઆરી પછી શું આપેલું છે? ફેબ્રુઆરી પછી માર્ચ આપેલું છે. ક્લિયર? આટલું આ થઈ ગયા તમારા માસ. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે? તો જો તમને છે ને દાખલામાં જાણી જોઈને
हार्ड बनाने की कोशिश कर ले छे इजी। આપણે એને થોડા ઠંડા દિમાગથી વિચારશું તો તમને ફેબ્રુઆરી કરતાં બમણું થાય છે, જે 4 લાખ છે, બરાબર। હવે એટલે ફેબ્રુઆરી કરતાં બમણું થાય છે, કયા માસનું છે? તો ધ્યાનથી વાંચો, માર્ચ માસનું જે વેચાણ છે, ધ્યાનથી સમજો, માર્ચ માસનું જે વેચાણ છે એ ફેબ્રુઆરી કરતાં બમણું થાય છે। એટલે માર્ચ માસના જે વેચાણની રકમ હશે ને, વેચાણની, એ તેના ફેબ્રુઆરી કરતાં બમણી થશે। એટલે અહીંયા તમારી પાસે માર્ચ માસનું 4 લાખ વેચાણ છે, જે ફેબ્રુઆરી કરતાં કયું છે? બમણું, એટલે 2 ગણું। સમજાયું? અને તમે વાંચો તો ફેબ્રુઆરી માસનું જે વેચાણ છે જાન્યુઆરી કરતાં બમણું છે। એટલે ફેબ્રુઆરી માસનું જે વેચાણ આવશે જાન્યુઆરી કરતાં કેવું છે? 2 ગણું, બમણું। 2 ગણું થાય ને, બમણું એટલે 2 ગણું થાય। તો વિચારો 4 જે છે એ ઉપર કેટલા હશે? તો જો ફેબ્રુઆરીમાં 2 લાખ હશે તો જ 2ના 2 ગણા 4 લાખ થાય કે નહીં? આ તો સિમ્પલ લોજિકની વસ્તુ છે, નાના છોકરાઓને પણ આવડે ને, કે 2 લાખના ડબલ કરશું તો 4 લાખ થશે। તો ફેબ્રુઆરી કરતાં માર્ચમાં બમણું છે, તો માર્ચનું 4 લાખ છે, તો ઉપર કેટલા હશે? 2 લાખ હશે તો જ ને। અને અહીંયા ઉપર જાન્યુઆરીમાં કેટલા હશે? 2 ગણું છે, તો જાન્યુઆરી કરતાં ફેબ્રુઆરીનું 2 ગણું છે, તો જાન્યુઆરીમાં 1 લાખ હશે તો જ તો 1 લાખના 2 ગણા 2 લાખ થાય છે કે નહીં? હવે તમને નફો, તો નફો તમને આપેલો છે 70,000, આટલે આપેલો છે। અને જાન્યુઆરી માસમાં 20% નુકસાન થાય છે, જો નુકસાન, અને અહીંયા નફો થાય છે 5%। તો આમાં નુકસાન 1 લાખના 25% કરો, કેટલા આવશે? 25,000 થાય, 25,000 થાય। અને 2 લાખના 5% કરો, કેટલો આવશે? અહીંયા 10,000। એટલે આ ખોટ થાય છે, આ નફો થાય છે, ને આ પણ નફો થાય છે। આ તમને દરેક માસની માહિતી થઈ ગઈ, વેચાણની પણ અને નફાની પણ। જો જાણી જોઈને છોકરાઓ ક્વેશ્ચનમાં ફેરવીને વાત કરવામાં આવેલી છે, બાકી ક્વેશ્ચનમાં જો તમને ડાયરેક્ટ કહી દેતે તો સિમ્પલ થઈ ગયો હતો। હવે તમને પહેલું શોધવાનું છે નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર। તો નફા જથ્થા ગુણોત્તર શું આવે ખબર છે? નફામાં તફાવત ભાગ્યા વેચાણમાં તફાવત ગુણ્યા 100। હવે જો નફામાં કેટલો તફાવત છે છોકરાઓ? કોઈ બી બેમાં લઈ લો, કોઈ પણ બેને સરખામણી કરવાની જરૂરી નથી, તમે ખોટને પણ સરખામણી કરી શકો છો। ગમે તે 3માંથી તમે ગમે તે રકમને સરખામણી કરી શકો છો, બરાબર। આપણે બને ત્યાં સુધી નફાવાળું લેવાનું અને કામ કરીને નીકળી જવાનું। તો જો અહીંયા કેટલો આવશે? અહીંયા 60,000 રૂપિયા આવશે। તફાવત લેવું છું, તફાવત તો ખબર પડે ને, 10,000 અને 70,000 વચ્ચે કેટલો તફાવત છે? બંને નફો જ છે એટલે 60,000। અને અહીંયા 2 લાખ અને 4 લાખ વચ્ચે તફાવત કેટલો છે? 2 લાખ। એટલે ગુણ્યા 100 કરશું તો કેટલા આવશે? 60,000 ભાગ્યા 2 લાખ ગુણ્યા 100 કેટલા આવે છે? 30% આવે છે ને, 30% આવે છે ને। ચલો, તો 30% થઈ ગયું નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર। હવે જો તમે સ્થિર ખર્ચ શોધો, સ્થિર ખર્ચ શોધો, તો જો બીજો પોઈન્ટ છે સ્થિર ખર્ચ શોધવાનો। સ્થિર ખર્ચ શોધવો હોય ને તો જો તમને જ્યારે પણ આવી રીતે વેચાણ, નફો ને એની માહિતી આપી જાય તો તમને આવી રીતના નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર પણ મળી જશે। અને તમારે શું કરવાનું છે? જરૂરી વેચાણનું સૂત્ર મૂકી દેવાનું। શું આવશે? સ્થિર ખર્ચા વત્તા નફો ભાગ્યા પીવી ગુણોત્તર। જરૂરી વેચાણ કેટલું છે? તો જરૂરી વેચાણ તમે આટલા બધા વેચાણ છે, કોઈ પણ એક લઈ લો, કોઈ પણ એક લઈ લો, 4 લાખ લઈ લો। સ્થિર ખર્ચ કેટલા છે? નથી, એ જ તો શોધવા નીકળેલા છે। નફો કેટલો છે? તો અહીંયા 4 લાખ લીધો, તો નફો બી 4 લાખનો જ લેવાનો। કેટલો નફો? તો 4 લાખનો 70,000। ઠીક હે, ચલો અહીંયા 30% આવશે, તો આ 30% અહીંયા મૂકી દો। 4 લાખના 30% થાય ને સામે જાય તો કેટલા આવશે? 1,20,000। 4 લાખના 30% અને પેલા 70,000 બાદ કરશું એટલે તમને અહીંયા સ્થિર ખર્ચ મળશે। કેટલા મળશે? તો 4 લાખના 30% એટલે 1,20,000, સોરી 4 લાખના
30% करशो એટલે 1,20,000 એમાંથી 70,000 બાદ કરશો એટલે 50,000 રૂપિયાનો તમને શું મળશે? અહીંયા સ્થિર ખર્ચા મળશે, બરાબર. તમે કોઈ પણ માસની વિગતને ઉપયોગ કરી શકો છો. મેં અત્યારે માર્ચ માસની વિગતને ઉપયોગ કર્યો, તમારી ઈચ્છા તમે ફેબ્રુઆરી માસની વિગતને પણ ઉપયોગ કરો તો બી તમારો સ્થિર ખર્ચ 50 જ આવશે. ચેક કરજો તમારા સેલ્ફ 3. અને તમે જાન્યુઆરી માસની વિગતને ઉપયોગ કરો તો ધ્યાન રાખજો પેલી બાજુ ખોટ છે તો માઇનસમાં લેજો, એટલે તો પણ તમારો સ્થિર ખર્ચ તમારો 50 જ આવશે. ચેક કરી લેજો. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. સમતુત બિંદુ. અચ્છા, સમતુત બિંદુ શોધવાનું કીધું છે ને. સમતુત બિંદુ શું આવશે? સ્થિર ખર્ચા ભાગ્યા શું આવશે? પીવી ગુણોત્તર. બરાબર, ફાળો તો આપણી પાસે છે નહીં એટલે શું આવશે? પીવી ગુણોત્તર આવશે. સ્થિર ખર્ચ કેટલો છે? 50,000. પીવી ગુણોત્તર કેટલો છે? 30%. કેટલા આવશે? 50,000 ભાગ્યા 30% કરશો ને એટલે 166,667. આટલા રૂપિયાનું તમારું સમતુત બિંદુ આવ્યું. ઓકે, સમતુત બિંદુ શોધવાનું હતું તો આ સમતુત બિંદુ મળી ગયું. ઓકે, ત્રણેય માસનું વેચાણ અને નફો ખોટ શોધો. આ રહ્યું, શોધાઈ ગયું. ચોથો પોઈન્ટ અહીંયા જ શોધાઈ ગયો. ત્રણેય માસનું વેચાણ અને નફો ખોટ છે. માર્ચ માસમાં સલામતી ગાળો. માર્ચ માસનું વેચાણ કેટલું છે? 4 લાખ. બરાબર, તો અહીંયા સલામતી ગાળો શોધવો છે. માર્ચ માસનું વેચાણ 4 લાખ છે. તો માર્ચ માસનો સલામતી ગાળો શોધીએ તો શું આવશે? સલામતી ગાળો ખરેખર વેચાણ માઇનસ સમતુત બિંદુ. 4 લાખનું ખરેખર વેચાણ છે. સમતુત બિંદુ આ રહ્યું, હમણાં જ આપણે શોધ્યું છે 166,667. ઓકે, 166,667. ઓકે, એટલે તમે અહીંયા 4 લાખમાંથી 166,667 બાદ કરશો એટલે તમારો આન્સર આવશે 23,333. હજુ એક 3 આવશે. ઓકે, કમ્પ્લીટ. આટલા રૂપિયા તમારું સમતુત બિંદુ પરથી તમારું શું આવી જશે? સલામતી ગાળો. ઉપર સમતુત બિંદુ હતું, આ સલામતી ગાળો. ચલો પછી નેક્સ્ટ તમને અહીંયા શું શોધવા કીધેલું છે? 6 લાખના વેચાણે નફો. 6 લાખના વેચાણ પર નફો એટલે તમે 6 લાખ રૂપિયાનું વેચાણ કરશો તો નફો કેટલો આવશે તે શોધવાનો છે. ઓકે, ચાલો તો એ આપણે અહીંયા શોધીએ. છઠ્ઠો પોઈન્ટ, જરૂરી વેચાણ શું આવશે? સ્થિર ખર્ચા વત્તા નફો ભાગ્યા પીવી. તમે કેટલાનું વેચાણ કરો છો? 6 લાખ. તો સ્થિર ખર્ચ કેટલો છે? 50,000. નફો તમારે શોધવાનો. પીવી ગુણોત્તર કેટલો છે? 30%. આ સામે જાય તો કેટલા આવશે? 1,80,000. 1,80,000 માંથી 50,000 ને બાદ કરીએ, બરાબર, 50,000 ને બાદ કરીએ તો તમને શું મળશે? નફો. કેટલો નફો મળશે? 1,30,000 નો નફો મળશે. ઓકે, તો જો આ રીતના તમારે અહીંયા શોધી શકાય. ઓકે, તો જો સિમ્પલ છે. ત્યારબાદ તમને અહીંયા 7મા પોઈન્ટમાં શું કીધું છે? ફેબ્રુઆરી કરતાં 4 ગણો નફો મેળવવા માટે જરૂરી વેચાણ. ફેબ્રુઆરી ક્યાં છે? તો ફેબ્રુઆરી આ રહ્યું, દેખાય છે? તો ફેબ્રુઆરી કરતાં 4 ગણો નફો જોઈએ છે એટલે 40,000. બરાબર ને? જો ફેબ્રુઆરી નફો કેટલો છે? 10,000. એનો 4 ગણો નફો જોઈએ છે તો 10ના 4 ગણા કરી દો. કેટલા આવશે? 40,000. સવાલ એ છે આપણે 40,000નો નફો જોઈતો તો કેટલું વેચાણ કરવું પડશે? તો બસ જરૂરી વેચાણ શું આવશે? સ્થિર ખર્ચા વત્તા નફો ભાગ્યા પીવી ગુણોત્તર. સ્થિર ખર્ચ કેટલો આવ્યો? 50,000.
નફો કેટલો જોઈએ છે? આપણે જરૂરત છે 40,000, બરાબર ને? 4 ગણો નફો જોઈતો હતો. જો ફેબ્રુઆરીનો 10,000 નફો છે ને, 10,000 કરતાં બી 4 ગણો નફો જોઈએ છે. તો અહીંયા 30% વડે શું કરશું? ભાગાકાર. કારણ કે પીવી ગુણોત્તર કેટલો છે? 30%. તો 50 ને 40 90. 90 ભાગ્યા 30% કરશું એટલે કેટલા આવશે? 3 લાખ રૂપિયા. તો 3 લાખ રૂપિયા તમારે વેચાણ કરવું પડશે, ત્યારે તમે 40,000 રૂપિયા નફો કમાશો, જે ફેબ્રુઆરીના 4 ગણો રહેશે. ઓકે, ડન, કમ્પ્લીટ થઈ ગયો જો ક્વેશ્ચન. ઓકે, તો જો છોકરાઓ તમને લગભગ બધા જ ક્વેશ્ચન હું કરાવવા, એટલે તમને બધા જ ક્વેશ્ચનની અલગ અલગ મેથડ જે છે, અને મેં તમને ઘણી વખત એક જ ક્વેશ્ચનની અંદર 2-3 મેથડ પણ કરાવું છું. એનું રીઝન એ છે કે તમને અલગ રીતે બધી જ ખબર હોવી જોઈએ. ચલો, એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ આજનો 17મો, જેમાં તમને એમ પૂછવામાં આવ્યું છે કે 2010 અને 11 માટે તેમની ચોપડીમાંથી મેળવેલું એક આંકડા છે, તે નીચે મુજબ છે. સીધી એટલે સીધી માલ સામગ્રી, સીધી મજૂરી, એટલે આ તો ચલિત ખર્ચા જ થાય, આ ચલિત ખર્ચા જ થાય. સ્થિર ખર્ચા ચોખ્ખા લખીને આપેલા છે, સ્થિર ખર્ચ કેટલા છે તે, અને ચલિત ખર્ચા બી તમને આપી જ દીધેલા છે. ચલિત ખર્ચ બીજા કેટલા થાય છે? 2 લાખ. વેચાણ 8 લાખ. માહિતી ઉપરથી સમતુત બિંદુ શોધવાનું છે. જો છોકરાઓ, સમતુત બિંદુ શોધવાનું, સૌથી પહેલા સમતુત બિંદુ શોધવું હોય ને, એટલે શું કરવું પડે? ક્યાં તો તમારે ફાળો શોધવાનો છે અત્યારે, ક્યાં તો તમારે પીવી ગુણોત્તર. તો જો તમને અહીંયા પીવી ગુણોત્તર મળી જશે. જો તમારી પાસે અહીંયા વેચાણ છે, કેટલું છે? 8 લાખ રૂપિયા. તમારી પાસે ચલિત ખર્ચા છે, તો યસ છે. કેટલા બધા ચલિત ખર્ચ? જો માલ સામગ્રી, કેટલી માલ સામગ્રી છે? 3 લાખ, બરાબર. પછી મજૂરી કેટલી છે? 1 લાખ છે. 1 લાખ, અરે 3 લાખ 1 લાખ. અને ચલિત ખર્ચ કેટલા છે? 2 લાખ. તો ચલિત ખર્ચા કેટલા છે? 2 લાખ. એટલે ટોટલ તમારો ખર્ચો ચલિત પછાડી કેટલો થાય છે? ચલિત ખર્ચ પછાડી 6 લાખ. એટલે 8 લાખમાંથી જો 6 લાખ બાદ કરવામાં આવે તો તમારા ખર્ચા માઇનસ કર્યા પછી જે તમને મળશે તેને આપણે કહેવા છે ફાળો. હવે આ ફાળો તમને રૂપિયામાં મળ્યો છે કુલ, જે એકમ દીઠ નથી. તો તમારે એના પરથી શું શોધી લેવાનું? પીવી ગુણોત્તર. શું આવે? કુલ ફાળો ભાગ્યા વેચાણ ગુણ્યા 100. કુલ ફાળો કેટલો છે? 2 લાખ. વેચાણ કેટલું છે છોકરાઓ? 8 લાખ, બરાબર. ફાળો 2 લાખ, વેચાણ 8 લાખ, ઇન્ટુ 100 કરી દો. કેટલા ટકા આવશે? 25% આવે છે. જો 2 લાખ ભાગ્યા 8 લાખ ગુણ્યા 100 થઈ ગયું. હવે તમને તો સમતુત બિંદુ શોધવાનું હતું ને, તો સમતુત બિંદુ શું આવતું? સ્થિર ખર્ચ ભાગ્યા પીવી ગુણોત્તર. સ્થિર ખર્ચ કેટલા હતા છોકરાઓ? અહીંયા 80,000 હતા ને. ઓકે, 80,000 અને ભાગ્યા 25%. કેટલા આવશે? 80,000 ભાગ્યા 25% કરશું તો 3,20,000 રૂપિયા તમને શું આવશે? સમતુત બિંદુ આવશે, બરાબર. હવે તમને અહીંયા શું કીધું છે? નીચેના સંજોગોમાં સમતુત બિંદુ પણ શોધો. એટલે પાછું સમતુત બિંદુ ચેન્જ થશે. પહેલો સંજોગ કયો આપેલો? જો એ લોકો કે જો સ્થિર ખર્ચમાં 10%નો વધારો થાય. ઓકે, શું કીધું છે? સ્થિર ખર્ચા 10% વધે. એટલે જો અત્યારે સ્થિર ખર્ચ કેટલા છે? 80,000 છે. એમાં 10% વધે છે. કેટલા થઈ ગયા? 8,000. એટલે 88,000 શું થઈ ગયા? કુલ ખર્ચ થઈ ગયા. નવો સ્થિર ખર્ચ. હવે સમતુત બિંદુ કેટલું થશે નવા સ્થિર ખર્ચ પર? તો પાછું એ જ થયું, સ્થિર ખર્ચા ભાગ્યા પીવી ગુણોત્તર. 8,80,000 ભાગ્યા પીવી ગુણોત્તર 25% હતો, એટલે 8,80,000 ભાગ્યા 25% કરશો એટલે તમારો જે જવાબ છે એ 3,52,000 રૂપિયામાં આવશે. થઈ ગયો. અને બીજો પોઈન્ટ જે છે એ તમને અહીંયા શું પૂછવામાં આવેલું છે? ચલિત ખર્ચ 20% વધારો થાય. જો હવે તમે અહીંયા 2 રીતે છોકરાઓ કામ કરી શકો છો. 2 રીતે. એક તો જો તમારી પાસે વેચાણ આપેલું છે 8 લાખ, બરાબર. 8 લાખ વેચાણ આપેલું છે. વેચાણ તમારું કેટલું છે?
8 લાખ રૂપિયામાં અને તમારી પાસે ચલિત ખર્ચા કેટલા છે? તો ચલિત ખર્ચ હતા 6 લાખ. કેટલા હતા? 6 લાખ. બધું મળીને 6 લાખ હતા. તો ચલિત ખર્ચ બધું મળીને 6 લાખ હતા. તો બધું મળીને જે 6 લાખ છે એમાં કેટલા ટકાનો વધારો થાય? જો 20% ચલિત ખર્ચમાં વધારો થાય છે. તો 20% વધારી દો ની. કેટલા થઈ ગયા? 6 લાખના 20% વધારી દો. કેટલા આવે? 7,20,000. ઓકે, એટલે તમારી પાસે અહીંયા બચશે કેટલો? 80,000નો ફાળો બચશે. હવે જ્યારે પણ છોકરાઓ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જ્યારે પણ દાખલાની અંદર વેચાણ છે બદલાઈને અથવા તો ચલિત ખર્ચ બદલાય, બે વસ્તુ, વેચાણ અને ચલિત ખર્ચ, વેચાણ અને ચલિત ખર્ચ, વેચાણ કિંમત અને ચલિત ખર્ચ, વેચાણ કિંમત અને ચલિત ખર્ચ. ઓકે, જ્યારે પણ આટલું બદલાય ને એટલે તમારો જે પીવી ગુણોત્તર છે 100% બદલાઈ જશે. પીવી ગુણોત્તર એટલે નવો પીવી ગુણોત્તર શોધવો જ પડશે. ફાળો ભાગ્યા વેચાણ ગુણ્યા આપણો અહીંયા છે ને ચલિત ખર્ચ બદલાઈ ગયો 7,20,000, બરાબર, જેના કારણે આપણો ફાળો બદલાઈ ગયો. ફાળો કેટલો બદલાઈ ગયો? 80,000. અને આપણું વેચાણ કેટલું હતું? 8 લાખ. એટલે ગુણ્યા 100 કરવાથી આપણને નવો ફાળો કેટલો મળશે? 10%. 10% મળશે. કમ્પ્લીટ. હવે તમને સમતુત બિંદુ શોધવાનું છે. તો શું આવશે? સ્થિર ખર્ચા ભાગ્યા પીવી. સ્થિર ખર્ચ કેટલો છે છોકરાઓ? 80,000. પીવી કેટલો છે? 10%, જે હમણાં નવો શોધ્યો. એટલે તમારું સમતુત બિંદુ હવે કેટલું થઈ જશે? 8 લાખ રૂપિયા થઈ ગયું. હવે ઘણા બધા છોકરાઓ ક્યાં ફસાય ખબર? આવા દાખલામાં એક્ઝામમાં તમને છે ને દાખલાની અંદર આ ડિટેલ્સ નહીં આપે એક્ઝામમાં, અને તમને આ ડિટેલ્સની જગ્યા તમને ડાયરેક્ટ છે ને પીવી ગુણોત્તર આપી દે. દાખલાની અંદર શું કરશે? ડાયરેક્ટ તમને પીવી ગુણોત્તર આપી દે. જેમ કે અહીંયા પીવી ગુણોત્તર કેટલો હતો છોકરાઓ? 25% હતો. 25% હતો પીવી ગુણોત્તર. તો આ 25% હતો તો એના પરથી બી તમે 10% શોધી શકો. જો કેવી રીતના સમજજો. જેમ કે વેચાણ છે ને એ ધારો કે 100 હોય, તો સમજો કે ચલિત ખર્ચ કેટલા હશે? કારણ કે તમારો પીવી ગુણોત્તર એટલે કે તમારો જે ફાળો છે એ કેટલા ટકા હતો? 25% હતો. તો વેચાણના 25% ફાળો હોય તો બીજો 75% શું થઈ જાય? ચલિત ખર્ચ થઈ જાય, બરાબર. હવે વિચારો કે તમારું વેચાણ બદલાતું હતું ના, ચલિત ખર્ચ બદલાતા હતા. તો યસ, ચલિત ખર્ચમાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો છે? 20%. તો જો ચલિત ખર્ચમાં કેટલા ટકાનો વધારો કરેલો? 20%. તો 75માં 20%નો વધારો કરી દો એટલે કેટલા આવશે? 90 આવશે. અને 90 માઇનસ કરશો એટલે અહીંયા તમારો 10 બચશે. હવે ચેક કરી લો પીવી પાછો. જો શું આવશે? ફાળો ભાગ્યા વેચાણ ગુણ્યા 100. ફાળો કેટલો છે? 10 ભાગ્યા વેચાણ કેટલો છે? 100 ગુણ્યા 100. કેટલા આવશે? 10% જ આવે છે. જો આ 10% જ આવેલા ને આ પણ 10% જ આવ્યું. ઓકે, તો આ એક ઓપ્શનલ રીત છે. તમને કોઈક વખત આગળ જઈને દાખલામાં આ પણ કામ લાગશે, બરાબર. જ્યાં ચલિત ખર્ચ નહીં આપેલા હશે ત્યાં તમારે પર્સન્ટેજમાં ફાળો આપેલો હશે અને પછી તમને કહે કે વેચાણ કિંમતમાં વધારો થયો, ચલિત ખર્ચમાં વધારો થયો, ત્યાં તમને કમ્પલસરી આ મેથડ યુઝ થશે. અત્યારે તો બંધ યુઝ થાય એવું છે, બરાબર. પરંતુ જ્યારે નહીં આપશે કિંમત ત્યારે આ પર્સન્ટેજવાળી રીત વધારે ઉપયોગી થશે. ઓકે, ચલો, તો આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. કમ્પ્લીટ કરો આટલું.